I am delighted to introduce the Introduction to Robotics and Drones workshop organized by Lake City Concord High School. This exciting 2-day workshop is designed to inspire students by introducing them to the fascinating world of robotics and drone technology. Participants will learn the basics of building and programming robots, understand how drones work, and explore the latest innovations in science and engineering. The workshop will be conducted by Mahir Tajwar Chaudhary, a robotics engineering student from the Rochester Institute of Technology, USA, who has received numerous international awards in robotics competitions. We hope this workshop encourages students to think creatively, develop problem-solving skills, and discover new opportunities in STEM. Thank you, and let's begin this exciting journey into the future of technology. Mainly 7 years. আমি হচ্ছে বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করি অ্যান্ড মেইনলি রোবোটিক্স নিয়ে। সো বাংলাদেশে যে রোবোটিক্স নিয়ে অলিম্পিয়াড হয় এটা কয়েকজন জানো তো? তোমরা যদি হাত তোলো 2 জন। সো মোটামুটি আমরা সবাই জানি যে রোবোটিক্স নিয়ে আসলে বাংলাদেশে আসলে কাজ হয়। সো বাংলাদেশের ফার্স্ট রোবোটিক্সের অলিম্পিয়াড হয়েছে 2018 সালে, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড। অ্যান্ড 2019 সালে হচ্ছে আমি জয়েন করি। আর এরপর থেকে অলমোস্ট সব বছরই আমি বাংলাদেশে ডেলিগেট হয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আমার ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড মেডালিস্ট। আমার এই পর্যন্ত আমি 2টা গোল্ড মেডেল পেয়েছি, 5টা সিলভার, 5টা ব্রোঞ্জ, 5টা টেকনিক্যাল। এই অলিম্পিয়াড করার জন্য আমার আলহামদুলিল্লাহ কয়েকটা দেশে আমার অর্ডারগুলো হয়েছে। সো আমি যদি পারি তোমরাও পারো। আজকে অ্যাজেন্ডা হচ্ছে আমরা মেনলি রোবোটিক্সের বেসিকটা শেখার চেষ্টা করবো। সো আমরা চেষ্টা করতেছি যত ইজি করে তোমাদের সাথে তোমাদেরকে আমরা রোবোটিক্স শেখাতে পারি। সো মেনলি হচ্ছে আমরা চেষ্টা করবো সবাই যাতে আমরা বেসিক বা রোবোটিক্সটা আমরা যাতে শুরু করতে পারি, এর জন্য যা যা আমাদের জানার দরকার সেটা যাতে আমরা সবাই শিখতে পারি। আচ্ছা, সো ফার্স্টে আমার সম্পর্কে তোমরা জানো, এখন তোমাদের সম্পর্কে তোমরা যদি বলো। সো গ্রুপ এ থেকে শুরু করে একজন একটু দাঁড়ায় ইন্ট্রোডাকশনটা দাও, তোমার নাম কি, কোন ক্লাসে পড়ো। Assalamu alaikum, my name is Ajaz from class 4. Assalamu alaikum, my name is Asman from class 7. Assalamu alaikum, my name is Jalan Norais from class 7. From 7 English version. Assalamu alaikum, I am Mohammad Fatul Shikar from class 8 English version. Assalamu alaikum, my name is Wasim Majid and I am from class 4. Assalamu alaikum, I am Ryan Rahman Doha from class 10 English version. I am Mohammad Fatul Shikar from class 8 English version. Assalamu alaikum, my name is Wasim Majid and I am from class 4. Assalamu alaikum, I am Ryan Rahman Doha from class 10 English version. Assalamu alaikum, I am Arfan Murshid from class 8. Assalamu alaikum, my name is Ajaz from class 4. Assalamu alaikum, my name is Asman from class 7. Assalamu alaikum, my name is Jalan Norais from class 7. Assalamu alaikum. I am Quality Ahmed Siddiqui Sia. I am from class 8. Assalamu alaikum. My name is Rekha. I am from class 7. Hello, my name is Shayan Roy and I am from class 3 English medium. Assalamu alaikum. My name is Jiam and I am from class 4. সো বেসিকলি তোমাদের সবগুলো ছোট আছে, বড় আছে। সো Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, I am Rakinul Haq from class 10 English version.
আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম নিবিড়, আমি ক্লাস 3-তে পড়ি। Our idea, this robot can actually fly. This is actually a drone which can generate food. যেমন কিছু ওয়ালি দেখছো, ওয়ালি, তারপর হচ্ছে আই রোবট, মানে ডিফারেন্ট মুভিসও কিন্তু তোমরা আসলে রোবট দেখতে পারো। সো তোমাদের যে কোনো রোবট যেটা না থাকে সেটাই আছে। উড়ন্ত রোবট যেটা আকাশে উঠতে পারে, আর মাঝখানে একটা স্ক্রিন থাকে যেখানে ব্যক্তি যা কিছু চাইলে এর মতো কাজ করে তাকে সে একটা ছবি তুলে সেই জিনিসটা। ব্রেন পাইছি, মোটর ড্রাইভার, গুড। সো মোটর ড্রাইভার, মোটর, এগুলো এখন লাগবে আমাদের অ্যাক্ট করার জন্য। কারণ কি তোমার অলরেডি সেন্সর আছে, ব্রেন আছে। তোমার সেন্সর আর ব্রেন মিলে কিন্তু অলরেডি বুঝে ফেলতেছে এটা কি ব্ল্যাক লাইন নাকি হোয়াইট লাইন। সো এখন আমরা মনে করো ব্ল্যাক লাইন পাই না, এখনো কি অ্যাক্ট করা লাগবে না, ওর কি ওটা ফলো করে যাওয়া লাগবে না? তো ফলো করে যাওয়ার জন্য কি লাগবে? মোটর লাগবে। সো মোটর দিয়ে তুমি চাইলে ওকে হাতায়ও নিয়ে যেতে পারবা, আবার চাকা দিয়ে তুমি ঘোড়ায়ও নিয়ে যেতে পারবা। সো আমরা আজকে চাকা দিয়ে ঘোড়ায় নিয়ে যাওয়ারটাই আমরা আজকে চেষ্টা করি, ঠিক আছে? এখন এই গ্রুপ থেকে তুমি আমাকে বলো কোনটা মোটর। তোমার এই যে সেটটা যে দেখতে পারতেছো, তুমি বের করো যে কোনটা মোটর। এদিকে আসো, এখানে আসো। সবাইকে একটু দেখাও তো কোনটা মোটর। সবাই একটু বের করি তো, উঁচু করে, হাত উঁচু করে, একটু উঁচু করে। মোটরটা সেম। সো এরকম আমরা চাইলে 2টা মোটর দিয়েও করতে পারি, আবার 4টা মোটর দিয়েও করতে পারি। এখানে আমাদের অলরেডি 6টা মোটর করে মনে হয় দেওয়া আছে প্রত্যেকটা সেটে। সো আমরা চাইলে এখানে 4টা মোটর দিয়ে গাড়ির মতো কোনো বানাতে পারি, বা এরকম 2 চাকা দিয়েও আমরা ডিজাইন করতে পারি। সো এটা আপ টু ইউ। আমি তোমাদেরকে বেসিকটা শেখাই দিব, এন্ড তোমরা তোমাদের নিজেদের রোবট তোমরা নিজেরা ডিজাইন করবে। আগে যেটা বললাম, তোমরা যেটা F1 কার বানাইতে পারো, কেউ চাইলে বাসা বানাইতে পারো, বাসা হচ্ছে মুভ করে লাইন ফলো করে করে যাবে। গ্যালারি থেকে একটু জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি সবাই দেখতে পারতেছ সেটা হলো এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ রোবটস যেগুলো তোমাদের এই ক্লাসমেটরা হচ্ছে ডিজাইন করছে, ঠিক আছে? সো আমরা আজকে একটা রোবট ডিজাইন করবো, যেহেতু আমাদের টিম শর্ট। সো আমি চেষ্টা করছিলাম সবাইকে যাতে করানো যায়, বাট লিমিটেশনের জন্য সবাইকে পারতেছি না, বাট তোমরা ট্রাই করো দেখার যতটুকু পারো। আচ্ছা, সো আমরা এখানে রোবট আমরা স্ক্রিনে দেখতে পারবো, এটা হচ্ছে বস্টন ডায়নামিক্সের স্পট। সো এই রোবটটা অ্যাকচুয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে ডিফারেন্ট ইউজ কেসে ইউজ করা হয়েছে। অলরেডি ও যেটা বলে যে বাফেটের এখানে যে বল নিয়ে আসে, এটাও একটা ইউজ কেস। এর সাথে এটা আরো ইউজ কেস আছে, যেমন এটা দিয়ে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জায়গায় যেখানে মানুষ অ্যাকচুয়ালি যাইতে পারে না, অনেক ডেঞ্জার জোনগুলোতে, যেমন গ্যাস লিকেজ বা ইলেকট্রিসিটি লিকেজ যেখানে হয়, হাই পাওয়ার ভোল্টেজ নিয়ে যেখানে কাজ হয়, এই রোবটগুলোর মধ্যে সেন্সর দিয়ে রোবটগুলো হচ্ছে ন্যাভিগেট করে যায়। সো ডিফারেন্ট মিশনে ওরা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অটোনোমাসলি জিনিসগুলো কাজ করতে পারে। এটাও কিন্তু একটা রোবট, এটা কিন্তু মানুষের মতো দেখতে না, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন ইটস নট রোবট, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো করে দিতেছে, ও যে একটা আওয়াজ শুনতেছে, আমি শুনতে পারতেছি কান দিয়ে, রাইট? সো এর জন্য দেখবা যে আমরা হেডফোন বা ইয়ারফোন আমরা কানে লাগাইতেছি, নাহলে তো আমরা অন্য জায়গায় হাতের মধ্যে নিয়ে বসে থাকতাম, তাহলে কি আমি সাউন্ড শুনতে পারতাম? সো কান একমাত্র সাউন্ড সেন্সরে কাজ করে, এটার জন্য এটা একটা সাউন্ড সেন্সর দেয়। আচ্ছা, সেকেন্ডলি এখান থেকে বলা হয়েছিল আল্ট্রাসনিক সেন্সর। সো আল্ট্রাসনিক সেন্সর হচ্ছে এক কথায় সহজ ভাষায় বলতে গেলে ডিস্টেন্স সেন্সর আমরা যেটাকে বলি। সো আল্ট্রাসনিক হচ্ছে আল্ট্রাসনিক সাউন্ড দিয়ে ওর ডিস্টেন্সটা মেজার করে, তাই এটাকে আল্ট্রাসনিক ডিস্টেন্স সেন্সর বলা হয়। আর তুমি হচ্ছে বলতে হচ্ছে আই সেন্সর। সো স্পেসিফিকলি আই সেন্সর বলতে কিছু নাই, মেনলি হচ্ছে ক্যামেরা আছে। সো আমাদের যেমন চোখ আছে, ওরও একটা ক্যামেরা থাকে। সো ক্যামেরা থাকলে কি হবে, আমার চোখ থাকলে কি হবে, আমার তো বুঝার লাগবে যে এই জিনিসটা কি। এই জিনিসটা যেটা পানির বোতল, এটা কি তুমি জন্মের পর থেকে জানতে যেটা পানির বোতল? তুমি জানতা? তুমি জেনে আসছো? তোমরা তো জানতা? সো এটা জানছো কেন? বিকজ তোমার প্যারেন্টসরা আস্তে আস্তে তোমাকে শিখাইছে যে এটাই ওয়াটার পট, এটার মধ্যে পানি ভরতে হয়, এটা দিয়ে পানি খাইতে হয়। সো এটার জন্য তুমি বুঝতে পারছো যে রাইট, ইটস আ ওয়াটার পট। ওকে,
সো রোবটেরও বোঝার জন্য ওর সাথে ক্যামেরা থাকলেই হয় না, ওর প্রসেসিং থাকতে হবে। প্রসেস করে যেটাকে আমরা এখন এআই ক্যামেরা ধরে আমরা যেটা বুঝি আর কি। সো মেশিন লার্নিং করে আমরা একটা জিনিসকে ওকে শিখিয়ে দিই যে এটাই হচ্ছে ওয়াটার, ঠিক আছে। অ্যান্ড আরেকটা যেটা এখান থেকে বলা হয়েছিল যে এখানে কি বুঝতে যদি হর্ন সেন্সর, আর সেন্সর, সাউন্ড সেন্সর, ওই তো সেম জিনিস, সাউন্ড সেন্সর। ওকে, সো সেকেন্ডলি আমরা যেটা দেখতেছি যে থিম করা বলতে তোমাদের সবার কিন্তু ব্রেন আছে, রোবটেরও কিন্তু একটা ব্রেন আছে। এটার নাম হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার, ঠিক আছে। মাইক্রো কন্ট্রোলার ইজ রেসপন্সিবল ফর অল কাইন্ড অফ অ্যাকশনস, যেটা আমরা সেন্সর থেকে পাবো। আমি যে রোবটটাকে বলবো যে তুমি সোজা যাও বা ডানে যাও বা বামে যাও, বলবো যে আচ্ছা তোমার লাইন যদি ডানে থাকে তাহলে মোটর তুমি বামে দিবা, এটার সব প্রসেসিং বা সবগুলো সিগন্যাল বা কমান্ড হচ্ছে এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা দিবে। ওকে, এন্ড মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাথে এরকম একটা বক্স দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটাকে বলা হচ্ছে ব্রেকআউট বোর্ড। সো তোমাদের সুবিধার্থে ওরা এমনভাবে ডিজাইন করছে এটার ভিতরে ব্যাটারি আছে। সো তোমার ব্যাটারি দিয়ে কোনো হ্যাসেল নেওয়া লাগতেছে, এটা জাস্ট চার্জ দিলেই হয়। এটা তো অলরেডি ব্যাটারি আছে, এটার মধ্যে দেখবে সাইডে কিছু ঘর আছে, দেখা যাচ্ছে, দেখো তো সাইডে কিছু ঘর আছে, যে এই ঘরগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা এক একটা সেন্সর এক একটা মোটর কানেক্ট করবো। এখন তোমার এই যে মোটর যে আছে, মোটর যদি কানেকশন না তো মোটর কি চলবে? সো এই মোটরগুলো কানেকশন দেওয়ার জন্য আমরা এই যে গ্যাপগুলো দেখতেছো, এই সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে আমরা ইউজ করি। ওকে, কি দিয়ে করবে? একটু আগে যেটা আমরা টপ ফ্লোরে কেউ থাকবো না, সবাই নিচে নামো, থার্ড ফ্লোরে আসো। ওখান থেকে কোনো জিনিস বানালে এই যে লুক এট হিয়ার, কি করি যে আমরা তখন বলে দেব 100-র নিচে হইলে হোয়াইট, 100-র উপরে হইলে ব্ল্যাক। কনসেপ্ট কি বুঝতে পারছো মোটামুটি? সো এখানে এত কমপ্লেক্স ভাবে আমরা কোডিং করবো না, কোডিং আর অনেক ইজি, অনেক ইজি। ওইখানে শুধু বলে দিতে হয় ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, বিকজ এই সেন্সরটা, হ্যাঁ এই সেন্সরটা অলরেডি তোমার এই কাজগুলো করে ফেলে। সো আমরা বেসিক একটা কনসেপ্ট বুঝতে পারছি, রাইট? এই গ্রুপ থেকে আমি যদি সবথেকে জুনিয়র মোস্ট, ঠিক আছে, তুমি সব থেকে জুনিয়র মোস্ট, এটা আসলে সামনে চলবে। তুমি যতটুকু বুঝছো এই সেন্সরটার সম্পর্কে সাদা সেন্সর থেকে আমরা বের করবো আর কালো সেন্সরে আমরা নেব। ও হাফ ঠিক ছিল, হাফ ভুল ছিল। আরেকবার বলি, সাদাটার থেকে যাবে, কালোটা হচ্ছে রিসিভ করবে, ঠিক আছে। যদি এটা রিসিভ করে তখন যদি সাদা থাকে, এই যে যেখানে বাড়ি খাচ্ছে যদি সাদা থাকে ও বলতে পারবে সাদা, যদি কালো থাকে ও বলতে পারবে কালো। সো আমি যদি এই যেখানে হোয়াইট প্যানেলটা দেখতেছি, হোয়াইট কাপড়টা, আমি যদি সেন্সরটা এই জায়গায় রাখি, ও কিন্তু আমাকে বলে দিতে পারবে এটা যে একটা হোয়াইট কাপড়, এখানে যে হোয়াইট, এখানে যদি ব্ল্যাক থাকে ও বলে দিতে পারবে এটা ব্ল্যাক, ঠিক আছে। সবগুলা হয়তো বা ধরতে পারবো না, বাট তাও তোমরা একটা দেখে নাও যে এখানে কিন্তু অনেক ধরনের সেন্সর আছে, এন্ড চাইলেই কিন্তু অনেক ধরনের প্রজেক্ট এগুলো দিয়ে বানানো যাইতে পারে। বেসিক টু অ্যাডভান্স অলরেডি সবকিছু মোটামুটি এখানে আছে। সো তোমরা চাইলে এরকম ভাবে অনেক কিছু তোমরা ডিজাইন করতে পারবে। বাট আজকে আমরা স্পেসিফিকলি একটা সেন্সর নিয়ে কাজ করব। কোন সেন্সর নিয়ে কাজ করবো আজকে? মাইক্রোফোন। তাদের নাম দিয়ে সো এখানে লেখা দেখবো যে ফিউচার ইনোভেটরস। দেখো লেখা আছে কিনা, ফিউচার ইনোভেটরস লেখা আছে কিনা। সো ফিউচার ইনোভেটরস কারা? জোরে বলো কারা? কারা?
পরের কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করে এখানে যে ফিউচার ইনোভেটরস লেখা আছে এটা কারা? ও একটা রাইট অ্যান্সার দিচ্ছে, ও একটা রাইট অ্যান্সার দিচ্ছে, এখানে একটা রাইট অ্যান্সার লাগবে। তারা কারা? ফিউচার ইনোভেটরস কারা? তোমাদের থেকে তোমরা, তোমাদের থেকে ফিউচার ইনোভেটরস কারা? আমরা। এখন সবাই জোরে বলবো, ঠিক আছে? সবার মুখ থেকে যাতে আওয়াজ বের হয়। ফিউচার ইনোভেটরস কারা? সো তোমরাও কিন্তু একটা রোবট বানাবা এবার, ঠিক আছে? তোমরা সবাই একটা রোবট বানাবা, এই জন্য তোমরাও ফিউচার ইনোভেটরস, কারণ কি তোমরাও কিছু একটা ইনভেন্ট করবা আছে ইনশাআল্লাহ। সো এখানে দেখবা যে দুইটা বক্স আছে, দুইটা বক্সের মধ্যে একটাতে হচ্ছে কম্পোনেন্টস, আরেকটাতে হচ্ছে বিল্ডিং ব্লকস, যেটা দিয়ে তোমরা অ্যাকচুয়ালি রোবট ডিজাইন করবে। সো আমি যদি একটা ওভারভিউ দেখাই, আমি অলরেডি একটা রোবট কালকে বানিয়েছি তোমাদের জন্য। সেন্সর, আচ্ছা সাউন্ড সেন্সর, আচ্ছা সেকেন্ডলি খুব দিক থেকে আলট্রাসনিক সেন্সর, সি থেকে মেকানিক্যাল সেন্সর, স্পেসিফিকলি মেকানিক্যাল সেন্সর বলে কিছু নাই, আরেকটা কিছু নাই, ট্রাই করো যে কোনো কিছু নাই। তুমি তোমার নিজের কথা ভাবো, তুমি সেন্স করার জন্য তুমি কি কি ইউজ করো? আই সেন্সর, আই সেন্সর, আচ্ছা চলো বুদ্ধি থেকে কার সেন্সর, কার সেন্সরস, আই সেন্সর্স বলতে বডি সেন্সর, বডি সেন্সর, বুঝতে পারতেছি না। অন আচ্ছা সো ফার্স্টে ভিডিওর কিছু আইডিয়া আছে, সো ওইগুলো নিয়ে আমরা আজকে কাজ করবো। সো চারটা গ্রুপ যেহেতু আছে, আমি চাবো যে চারটা গ্রুপের থেকে একটা করে ভলেন্টিয়ার সামনে আসো। And তোমরা অ্যাকচুয়ালি রোবটিক্স বা রোবট বলতে কি বুঝছো একটু এখানে শার্প। সেন্সর, ইনফ্রারেড রে, ইনফ্রারেড রে কাজ কি? অ্যানালাইসিসের কাজ কি? লাইন ফলো, সো এটা হচ্ছে আমাদের আজকের মেইন সেন্সর, যেটা আমরা ইউজ করে আজকে আমরা ছবিটা বানাবো। সো তোমাদের অলরেডি সার্ভার হচ্ছে সামনে আছে, সার্ভারটা অলরেডি চেনাই গেছে। এই সেন্সরটা হচ্ছে ইনফ্রারেড রে সেন্সর। সবাই যদি হাতে নাও সেন্সরটা, ছোট এই সেন্সরটার নাম হচ্ছে ইনফ্রারেড রে সেন্সর। উপরে দেখবা দুটা চোখের মতো দুটা কালো বক্স। সবাই পাইছি আমরা? সবাই পাইছি? ওকে, সো এখন আমি ইনফ্রারেড রে জিনিসটা কি এটা একটু সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো বড় বক্সটা হলো ইম্পর্টেন্ট তিনটা জিনিস, ঠিক আছে? এখানে দুটোটা কি ইউজ করবেন? এই সেন্সরটা ইউজ করবো, দুইটা মোটর ইউজ করবো, ঠিক আছে? এই তিনটা। আর আরেকটা জিনিস ইউজ করবো যেটা হলো এয়ার ব্রেন বলা হয়। এই যে আরেকটা জিনিস আছে, এটাকে বলা হয় রোবটের ব্রেন, ঠিক আছে? এটা দিয়ে রোবটটা মূলত কাজ করে। এটার নাম হলো মাইক্রো কন্ট্রোলার। মাইক্রো কন্ট্রোলারে
এটা এখানে লাগাবো, ঠিক আছে? এটা হলো আমাদের ডিসপ্লে। এখানে প্রোগ্রামিং আমরা ব্লকের মধ্যে যা যা করবো এলইডি ডিসপ্লে, হ্যাঁ, এটাতে লাইট জ্বলবে। কম্পিউটারে কানেক্ট করার সাথে সাথে এখানে লাইট জ্বলবে। আমার নাম যদি ওখানে লাগাও ব্লকের মধ্যে, তাহলে এখানে নাম এখানে লাগাবো আমরা। দেখো এগুলো হচ্ছে যে ব্লক বিল্ডিং খেলনা, ব্লক বানানো, অন্য কিছু নাই। আর এগুলো হচ্ছে দেখো পিন, এই অন্য কিছু নাই। একটা আর আরেকটা জিনিস কিন্তু সবাইকে বলে দিই, একটু এনশিওর করো যেটা যেখান থেকে বের করতেছো ওইটা যাতে ওইখানে থাকে, মানে মানে উল্টাপাল্টা করে ফেলো না, সব জিনিসগুলো যাতে চাইনা মতো থাকে। ছোট দুইটা নিয়ে আপাতত বন্ধ আছে, এখানে আর কিছু লাগবে না। মাঝখানে কেউ থাকবো না, সব বাইরে। ল্যাপটপ বন্ধ করো। বলতে দিয়ে টাকাগুলো অ্যাড করে আপা 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 সাথে মিনিস্টার বলেন ওই টেবিলেতে একটু ভিডিও করতে। ওই টেবিলেতে একটু ভিডিও করে না, এই টেবিলেতে কানেকশন করে কানেকশন শোনো বাবা, টপটা পরে এটাকে লাইভে আছে না, লাইভ পাঠিয়ে শুরু করে দিছে। আপা ওই টেবিলের এইটা ভিডিওতে একটু করেন না, এই টেবিলের ভিডিও ওই টেবিলেরটা। আমার যাই কি নাম এইগুলোকে আগে বসাও, তাহলে তোমাদের মোটরগুলো বসাতে সুবিধা হবে। তোমরা যদি 4টা মোটর ইউজ করো করতে পারবা, যদি 2টা মোটর ইউজ করো তাহলে এখানে আছে তোমাদের বল ক্যাস্টার আছে। এই বল ক্যাস্টারগুলো দেখতেছো না, বল ক্যাস্টারগুলো দেখতেছো না, এগুলো হচ্ছে মাঝখানে সিএনজি মতো আর কি, পিছিয়ে 2টা চাকা সামনে একটা মোটর।
মেইনলি হচ্ছে দেখ আগে ফার্স্টে এইটার সাথে কেমনি মোটরগুলো কানেক্ট করতে হবে এটা ডিজাইন করো, এরপর বাকি স্ট্রাকচার তোমার ডিজাইন করতে হবে, ঠিক আছে? আর এটা দেখে যাওয়া লাগবে, এখান থেকে এসে দেখে শুরু করো। এই যে বোর্ডটাই যেটা এটাকে বের করা যায়, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমাদের মেইন মাইক্রো কন্ট্রোলার। আগে বেস বানায় অন্য কিছু মানে এটা লাগে আগে এটা বেসটা বানায় এটাই বেস করে আগে এটা বেস জানি না करना है हमारे पास আরো দুটো এটা বসা ওটার উপরে এটা বসাই দিই এটার উপরে বসতে হয় ব্লক প্রয়োগ করে আমরা মোটর সেট করবো। এগুলো হলো কানেক্টর দিয়ে এখানকার যদি আমরা মোটর নেব মোটরগুলো কিছু কাজ আর এগুলো
সেন্সরটি চেক করে ইনফ্রারেড রে ফেরত আসতেছে কিনা। যদি ইনফ্রারেড রে ফেরত আসে তার মানে সেখানে লাইন নেই, এবং যদি ইনফ্রারেড ফেরত না আসে তাহলে সেখানে লাইন আছে। তখন ইঞ্জিনটি মানে ব্রেকটি কমান্ড দেয় মোটর ড্রাইভারকে, এবং সেই হিসাবে মোটর নিজেদের সেট করে চলে। আমাকে বুঝতে পারছি, কনসেপ্টটা বুঝতে পারছি। সেন্সর থেকে ব্রেনে আসে, ব্রেন থেকে ব্রেন ডিসাইড করবে যে কোন দিকে যাবে, এরপর হচ্ছে মোটরে যাবে। এখন ও কি নিজে নিজে ডিসাইড করতে পারবে? এটা কি করতে হবে আমাদেরকে? না, সেন্সরের সাথে আমরা কানেক্ট করলাম, মনে করো আমরা সবগুলা তার দিয়ে এই তিনটা জিনিস আমার সাথে কানেক্ট করলাম। এখন ব্রেন কি তোমার অলরেডি জানে যে কোনটা লাইন, মানে লাইন তো ও বুঝবে সেন্সর দিয়ে, বাট ও কি জানবে যে ডানে যাবে না বামে যাবে? তোমরা তো ছোটবেলা থেকে অলরেডি হাঁটা শিখে আসতা, হাঁটা শিখছো তো, রাইট? কেউ যেন তোমাকে শিখাইছে, আন্টি এগুলো তো তোমাকে শিখাইছে। সো এখন এটাকে ধরে নাও তোমাদের বেশি, ঠিক আছে, তোমাদের বাচ্চা ধরে নাও, এটাকেও তোমাদের শিখাইতে হবে যে কোন দিকে যাবে, ডানে যাবে না বামে যাবে। সো এটার জন্য আমাদের লাগবে প্রোগ্রামিং। আমরা সবাই কিন্তু আছে কোড করবো, কোডিং এর মাধ্যমে আমরা ওকে শিখাবো যে তুমি ডানে যাবে না বামে যাবে। সো এখানে অলরেডি আমার একটা ট্র্যাক আছে, এই ট্র্যাকে তোমরা হচ্ছে লাইন ফলো করবা। আচ্ছা, তো এইখানে যদি আমি একসাথে চাকা সেন্সর সব লাগানো এটাতে, তাই তো? এখন আমার যখন এখানে দুইটা সেন্সরই, এখানে কিন্তু দুইটা সেন্সর কেন দিয়ে আছে বলতে পারবা কেউ? দুইটা সেন্সর কেন দিয়ে আছে? বুঝি নাই। এটা একদিক দিয়ে ঠিক বলছে, অ্যাকুরেসির জন্য। তোমরা যদি দেখে না করতে তাহলে দেখতে পারো, সমস্যা কাছে দিয়ে। আমরা তো অলরেডি জানি যে এটা কালো না সাদা ও ডিটেক্ট করতে পারতেছে, বাট আমরা কি ওই কালো বা সাদা এই রোবটের কোন দিকে আছে এটা কি আমরা জানি? ওই রোবটে কি ডানে আছে কালো লাইনটা নাকি বামে আছে, এটা কি আমরা বুঝতে পারবো? কোনো ওয়ে কিন্তু নাই। এটার জন্য ওরা কিন্তু দুইটা সেন্সর দিচ্ছে, ঠিক আছে? সো তোমার একটা সেন্সর যদি কালো থাকে আর একটা সেন্সর যদি হোয়াইট থাকে, ও জানবে যে ওর ডানে হচ্ছে কালো লাইনটা আর বামে সাদা লাইনটা, রাইট? আমি যদি এখানে রাখি তাহলে এখানে কালো, আচ্ছা এখান থেকে জুনিয়র বসে, তুমি আমাকে বলো এই সেন্সর দুইটা এখন কিসের উপর আছে? এই সেন্সর দুটো হচ্ছে যে রোগটা আছে কালো রঙের উপর আছে, তাহলে এটা কালো রঙের বাইরে আছে না, একটা ভিতরে একটা বাইরে, এখনো একটা বাইরে এখন একেবারেই বাইরে। একটা হাতে দেখতে এখন বলো কোন সেন্সরে ডান সাইডের সেন্সর আর বাম সাইডের সেন্সরে হচ্ছে কালো লাইন? কালো লাইন। এখন ডান বাম দুটো সেন্সরই কালো লাইন। ও কিন্তু অলরেডি কনসেপ্টটা বুঝতে পারছে। এখন তোমাদের বড়রা কি বুঝতে পারছো নাকি তোমাদের বুঝাইতে হবে আলাদা করে? বুঝতে পারছো তো তোমরা? বুঝছো তো? আচ্ছা, এখন আমাকে এটা বলো, যদি মনে করো এই রোবটটা এই জায়গায় আছে, তাহলে কি আমার রোবট ডানে যাওয়া লাগবে না বামে যাওয়া লাগবে লাইনে আসার জন্য? বামে যাওয়া লাগবে। এখন যদি এখানে যদি থাকে তাহলে রোবটটা কোন দিকে যাওয়া লাগবে? ডানে যাওয়া লাগবে, তাই না? লাইন পাওয়ার জন্য ডানে যাওয়া লাগবে না? ওর জন্য আরেকটা বড় কনসেপ্টটা হচ্ছে এটা যে তোমার সেন্সরের ডান সাইডে যদি তোমার লাইন থাকে, আমার রোবট কিন্তু অলরেডি বাইরের দিকে চলে আসতেছে, ওকে কারেক্ট করার জন্য আমাদেরকে ডান সাইডে ঘুরাইতে হবে। যে মনে করো এখানে আছে, আমাদের ডান সাইডে ঘুরে এনে লাইনের মধ্যে আনতে হবে।
এটা হচ্ছে আমাদের মেইন কনসেপ্ট। যদি এটা এই সাইডে থাকে তাহলে আমাদের রোবটটাকে বাম দিকে ঘুরে দিতে হবে, এদিকে ঘুরে দিতে হবে, এদিকে থাকলে এদিকে ঘুরে দিতে হবে। সো বুঝতে পারছি কনসেপ্টটা? I by 3. ও কিন্তু নিজেকে নিজে কারেক্ট করতেছে, ও কিন্তু একটু পরপর ডান ডান করতেছে, ডান ডান করে করে কিন্তু নিজেকে কারেক্ট করতেছে, ও কিন্তু লাইনে ব্যাক করতেছে। আমাদেরও রোবট ডিজাইন করা লাগবে যাতে এভাবে লাইনটা ফলো করতে পারে। আনটিল আমরা সব মাথা নষ্ট না হতেছে ওই লাইন থেকে বের হবে না, সো করতে এভাবেই করা। যদি মাথা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে দেখুন একটু আগে বেড়ে গেল না, এরকম বেড়ে হয়ে যাবে। সো আজকে আমাদের মেইন টার্গেট আমরা এরকম। রোবটের নাম কি? পুরো কপি। বন্ধ করে সবাই খাতা বন্ধ করো, খাতা বন্ধ করলে হবে না। সব খাতা বন্ধ, খাতা বন্ধ, খাতা দেখে বলে ল্যাপটপ বন্ধ। না শেষ 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 শেষ, সব কাগজ বন্ধ। তোমাকেও লিখে রাখছো, তোমাকে দেখে বলবো, এটা সমস্যা। কেউ বলতে পারবে এই মোটরগুলা স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য কি ইউজ করা হয়? পিআইডি বলছিল না? পিআইডি পিআইডি আই 240, পিআইডি আই 240 বা এই বন্ধ, ল্যাপটপ রেখে যাও বলেছে। আমি কি এখন ওকে পয়সা দেব? তোকে পাচ্ছে হাতে লাগছে, তোকে বলো দেওয়া উচিত না, ওকে পাচ্ছে। আমার কাছে কিছু থাকা যাবে না। এত পয়সা দিতে না বলছে, এই দিব দিব দিব। হাজার বলে যত রকম ফ্লিপ করে ফ্লিপ করে পারবে। এটা তো মুভ করে এইভাবে না, এটা মুভ করে এইভাবে নর্মাল বলতে গেলে সোজা মুভ করে, এটা মুভ করে এইভাবে পাতা হবে বাস পাতা বসে তুমি যদি এইভাবেও না করে আমাদের 100 কিলো পার আওয়ার চান তখন আমরা এইভাবে সোজা করে বেশি পাওয়া যায়। কমার্শিয়াল ড্রোনসগুলো মেইনলি স্ট্যাটিক ফ্লিপ দেয়, আর কোনো কিছু লাগে ড্রোনগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে ডাইনামিক ফ্লিপ। কমার্শিয়াল যে ড্রোনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের এফপিভি ড্রোনের থেকে আলাদা কাজের জন্য ব্যবস্থা। কমার্শিয়াল ড্রোনগুলো
ডিজিটাল সবাই ডিজিটাল সরি এটা শুনে আসলে তোমার তুমি এখন বলতে হবে না সবাই ডিজিটাল বলছে আচ্ছা এই অ্যান্সারটা বললাম বাকি তাহলে আরেকটা প্রশ্ন নর্মালি রেসিং এর জন্য অ্যানালগ ভিউ ইউজ করা হয় এন্ড আমি আচ্ছা ব্র্যাক করবো না স্টিল I'm the first certified race drone racer, FPV drone racer in Bangladesh. So I'm already bronze medal পেয়ে আসছি drone racing এর উপর সিমুলেশনে। So normally আমরা drone যেগুলো analog view তে চালাই এগুলো latency অনেক কম and racing এর টাইমে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কার্ভ করা লাগে। মনে করো এই জায়গায় বসে আমাদের এভাবে কার্ভ করে ঘুরাই নিয়ে যেতে হয় লাইক F1। So ওইখানে আমাদের যত তাড়াতাড়ি ফিটটা চোখে আসবে তত আমাদের বেটার। আর অ্যানালগ ভিউ দেখতে খারাপ হইলেও ওর লেটেন্সি কম লেটেন্সি কিন্তু বেশি একটা না 10 মিলি সেকেন্ডের লেটেন্সি থাকে ডিজিটাল আর অ্যানালগ থেকে বাট এই 10 মিলি সেকেন্ড ইজ এ হিউজ থিং রেসিং একটু পরে যাও দেখে যাও যেতে আচ্ছা এই টাইপের ড্রোনে আমি কিছু ভিডিও দেখাই মানে একটা কম্পারিজন ভিডিও শুট করি দেখলে কিছুটা বুঝতে পারবো কি টাইপের ভিডিও অ্যাকচুয়ালি এগুলো হয় এই ড্রোনগুলো আচ্ছা এই দুইটা ড্রোনের মধ্যে পার্থক্য কি করতে পারবা কোন কনসেপ্টে পার্থক্য কি করতে পারবা এই কোয়েশ্চেন ইজ নরমালি আস্কড আচ্ছা যারা আনসার দাও আপনারা সামনে চলে আসো এর আনসার করা যাবে না এগুলো বাইরে আচ্ছা হ্যাঁ এটা একটা সেফটি রিজন বলতে পারো বাট এটা হচ্ছে একটা ফ্রি স্টাইল কোয়াড এটাকে 5 ইঞ্চের ফ্রি স্টাইল কোয়াড বলা হয় ঠিক আছে সো ফ্রি স্টাইল কোয়াড বলতে আমরা বুঝাইতেছি অনেক এক্সপ্লিসিট অ্যামাউন্টের রোটেশন করতে পারে অনেক স্টান্ট করা যায় এই সব ড্রোনগুলো দিয়ে যে ফ্লিপ করতেছিলাম এগুলা অনেকগুলো ফ্লিপ করতে পারতেছি তো ইউ ক্যান ডু ইট ঠিক আছে আর এইসব ড্রোনগুলো নর্মালি আমরা এফপিভি ড্রোনে ইউজ করি সরি সিলো ইউজ করি সো এখানে হচ্ছে ডাক্ট করা এগুলো ডাক্ট করা ডাক্ট করা এক কথা হচ্ছে এটা সেফটি রিজনসের জন্য কোনটা ডাক্ট করা সেকেন্ড থিং ইজ যে এটা অনেক স্লো চলে এগুলো থেকে অনেক স্লো চলে আর অনেক বেশি স্টেবল হওয়ার কারণে তুমি যে ভিডিও করলে আমরা দেখো না ভিডিও করার জন্য এগুলো ইউজ করা এইসব ড্রোনগুলো ইউজ করা সো এখানে যে আচ্ছা কোয়েশ্চেন আমি করবো এখানে একটা গগলস দিতে পারতেছো এই গগলস এখানে পড়ে আছে দেখছো এখানে পড়ে এইটার সাথে এই ড্রোনটা যখন আমি ব্যাটারি কানেক্ট করি ডিরেক্ট কানেক্ট হয়ে যায় কানেক্ট হয়ে এখানে দেখবা যে ছোট্ট একটা ক্যামেরা আছে এই ক্যামেরার ভিউটা আমি ডিরেক্টলি লাইভ ভিউ আমি এখানে দেখতে পাই এখন বলতে পারবো এটা কি অ্যানালগ ভিউ দেখি না ডিজিটাল ভিউ দেখি কেন ডিজিটাল কেন অ্যানালগ না এখন ঠিক আছে একটা কোশ্চেন করে একটা প্রাইজ আচ্ছা অ্যানালগ ভিউ আর ডিজিটাল ভিউ এটা তো তোমাদের এখানে বুঝে যে ল্যাপটপ ঘুরে যাবে না ল্যাপটপ ঘুরে যাবে না ল্যাপটপ বন্ধ ল্যাপটপ বন্ধ ল্যাপটপ বন্ধ অ্যানালগ ভিউ আর ডিজিটাল ভিউর সাথে ডিফারেন্স দাঁড়িয়ে যাও তুমি পাইছো একটা হ্যাঁ এখন পাইছো যারা এখন পাইছো তারা আবার আসবে অ্যানালগ ভিউ একটু লো কোয়ালিটি হয় এবং ডিজিটাল ভিউ একটু হাই কোয়ালিটি হয় কিন্তু আমরা তো ইউজ করি আমাদের কেন আমরা মানে কে কোনটা প্রিফার করে দেখো ডিজিটাল ভিউ একটু বেশি কেন প্রিফার করে কেন অ্যানালগ এটা আমি পারবো রেজুলেশন আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন এটা আসলে মানে এভাবে অবভিয়াসলি বলা যাবে না তবে রেসিং এর জন্য মানুষের নরমালি কোন
এটা কিন্তু রিটার্ন টু হোমও আছে। সো তুমি চাইলে কিন্তু রিটার্ন টু হোম দিলে রিটার্ন পাস নিজে চলে আসবে। ও কি বলতেছে দেখো, কালেক্ট স্যাম্পল, প্লেস দ্য ড্রোন ফ্ল্যাগ অন দ্য কালার ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড। মানে আমি আমার সেন্সরকে ওই গ্রিন কালার উপর রাখলাম, দিয়ে আমি এখন বলতেছি কালেক্ট স্যাম্পল ফ্রিতে। মানে রোবোটিক্স ইজ এ এক্সপেন্সিভ হবি, মানে তোমার একটা পার্টস কিনতে গেলেও তোমার কিছু টাকা খরচ হবে, বাট ওটা তো শেখার জন্য আছে। বাট তোমরা চাইলে নিজেরা কিভাবে ফ্রিতে শিখতে পারো কোনো কিছু ছাড়া, প্রোগ্রামিং বলো, হার্ডওয়্যার বলো, কিভাবে শিখতে চাও, এটার জন্য অনলাইনে কিছু হচ্ছে সিমুলেশন আছে, যেগুলো তুমি এই যে এই পার্টসগুলোকে তুমি ইউজ আরেকবার বলবো।